السلام علیکم، سرچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا آغاز اس دعا کے ساتھ، اے رب جو تمام جہانوں کا خالق ہے، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں آفات اور مشکلات سے نجات دے، بے شک تو بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے، آمین ثم آمین۔ حزب اختلاف عید کے بعد حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نئے محاذ کھولنے کی تیاری کرنے لگی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ میڈیا سے گفتگو میں تینوں رہنماؤں نے حکومت کے خلاف عوام اور سیاسی جماعتوں کے ایک پیج پر ہونے کو قرار دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو ناجائز، جبکہ شہباز شریف نے حکومت کا مزید رہنا عوام اور ملک کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ نیشنل ایکشن پلان کے لیے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنا قربانی پاکستان کے عوام دیے ہیں، کسی اور ممالک نے نہیں دیا ہے۔ اور اب یہ حکومت، یہ جماعت جس کا نہ دہشت گردی کا مقابلہ میں کوئی دلچسپی ہے، نہ انتہا پسندی کا مقابلہ کا کوئی دلچسپی ہے، وہ پاکستان کا جو گرے لسٹ ہے، وہ بلیک لسٹ آنے کا خطرہ ہے۔ ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کو اس مشکلات سے نکالے، پاکستان کی عوام کو کیسے ہم اس مشکل صورتحال سے نکالے۔ اگر اس کا دلچسپی ہے تو ان کا دلچسپی یہ ہے کہ فاطف کے نام پہ ہم کیسے عمران خان اور عمران خان کی حکومت مشرف جیسے اور ضیاء الحق جیسے پاورز دلوا دے۔ اپوزیشن کی جماعتیں اپنا ذمہ داری پورا کرتے ہوئے فاطف کا لیجسلیشن ہو یا حکومت کا ڈالی ہوئی نیب کا آرڈیننس ہو، ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں آج اپوزیشن لیڈر کے سامنے، میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں صرف اس صورت میں نیب ہو یا فاطف ہو وہاں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے جہاں تک انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات ہے۔ ایجنڈا جو ہے وہ تو اسی وقت ہمارا تمام پارٹیوں کا اسلام آباد میں طے ہو گیا تھا اور آج بھی ہم اس پر قائم ہیں، لیکن جیسے رات کو بھی آپ حضرات سے بات ہوئی کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان 2 سالوں میں بجٹ کہاں پہنچایا، ملک کی معیشت کہاں پہنچائی، آج غریب کی حالت کیا ہے، آج مزدور کی حالت کیا ہے، آج نوجوان بے روزگار کیوں ہے، تاجر طبقہ کیوں چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ تو ملک کی معیشت کو اس حد تک انحطاط کا شکار کرنا، یہ تو ریاست پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی بقا کیا کر رہے ہیں ہم نے، اور ہم اپنے موقع پہ قائم ہیں۔ تو اس حکومت کو جانا ہوگا، اس لیے کہ ناجائز بھی ہے اور ناآل اور نائب بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا موقع بالکل مختلف ہے عام حالات کے مقابلے میں۔ پاکستان اور عمران خان اکٹھے اب کی چلنے کی صورتحال ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اس حکومت سے جان چھڑوائی جائے، پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور غریب عوام، ماؤں اور یتیموں اور بیواؤں کی، اسی میں ان کی عافیت ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اے پی سی پہلے، جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پہلے ہماری میٹنگ ہوگی، اس کے بعد اے پی سی کی میٹنگ ہوگی رہبر کمیٹی کے بعد، اس میں انشاءاللہ ایک ٹھوس پلان بنے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام کے امیدوں کے امنگوں کے مطابق وہ پلان ہوگا۔ نیب قوانین میں ترمیم پر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ٹھن گئی۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد متحدہ حزب اختلاف نے پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا۔ خاقان عباسی نے ڈیڈ لاک کی وجہ حکمرانوں کی خراب نیت کو قرار دیا، کہا مذاکرات ختم ہو گئے، مزید بات نہیں ہوگی۔ شری رحمان نے نیب کو انتقامی کارروائی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت تباہی چاہتی ہے تو مبارک ہو۔ اس وقت وہ صرف اپنی انتقامی سیاست کر رہے ہیں اور ان کو بہت مبارک ہو۔ اگر ملک کو انہوں نے تقسیم کرنا ہے اور پاکستان کو اور امتحان سے گزارنا ہے تو ان کو مبارک ہو۔ ہم سارے تیار ہیں اور سارے تو بھگت ہی رہے اور بھگت چکے ہیں۔ اب چونکہ بات چیت ہو نہیں سکتی، حکومت گڈ فیتھ میں بات نہیں کر رہی اور ان کی نیت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں کوئی کام کرنے کی ہے، تو ہم نے اس کمیٹی سے واک آؤٹ کیا۔
वुज़रा और मशीरान ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं का 30 मिनट तक इंतजार किया। कोई भी न आया तो थक हार कर इजलास को मोखर करना पड़ा। शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असेंबली के इजलास में कहा कि अपोजिशन को FATF पर बात करने के लिए बुलाया तो कहा गया पैकेज डील हो गई, बात तब ही करेंगे जब नैब कवानीन पर भी बात हो। हिज़्ब इख्तिलाफ ने पेश करदा 35 तजावीज पर अमल दरामद हुआ तो इत्तेसाब का अदारा मफलूज होकर रह जाएगा। जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं, ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन ना होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारा कोर पार्टी का एंटी करप्शन हमारा कोर प्रिंसिपल है, हमारा एजेंडा है। और हम समझते हैं कि अगर ये 35 तरामीम इस शक्ल में अगर इन पर लेजिस्लेशन हो जाए तो फिर ये इदारा और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है दर हकीकत बेमानी हो जाएगा। वजीर खारजा ने कहा कि मुफाद अहम है, इक़्तिदार आर्जी है, एहतसाब का अमल बंद नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रहमान मलिक से वजाहत तलब कर दी। एक सहाफ़ी के सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था सेनेटर रहमान मलिक ने आर्मी चीफ से मुलाकात किस हैसियत से की, इस पर उनसे वजाहत तलब की जाएगी। मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगा रहमान मलिक साहब से। मैं समझता हूं कि शायद ये इंटीरियर कमेटी के जो चेयरमैन है उस लिहाज से शायद मिला होगा, लेकिन मैं तो जरूर पूछूंगा। चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नए रेफरेंस की मंजूरी दे दी। नैब शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ भी LNG ज़िमनी रेफरेंस दायर करेगा। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस दायर किया जाएगा। शहबाज शरीफ और अहले खाना के 7,328 मिलियन के असासे आमदन से जायद हैं और शहबाज शरीफ ने अपने बेनामीदारों और फ्रंटमैन के नाम ये असासे रखे थे। रेफरेंस में सलमान शहबाज भी मुलजिम नामजद किए गए हैं। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के मामले पर पेट्रोलियम डिवीजन की मसनूआत की कीमतें 15 रोज बाद तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ। ECC इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के तरीक़ाकार का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल बहरान के जिम्मेदार के तयन के लिए तहकीकाती कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। वफाकी काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने मीडिया ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा काबीना को बताया गया कि मुल्क में आटा और चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से गंदम स्मगल भी नहीं हो रही। बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ मुलाकात के बारे में वफाकी वजीर का कहना था कि ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम के मुतरादिफ है। मानसून की बारिश के बाद शहर कराची जल थल हो गया। शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से शहरी परेशान हैं। कराची की सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से जगह जगह ट्रैफिक जैम होने के मनाजिर हैं। आम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम की वजह से शहरी कई घंटों तक परेशान है। शाहिद एजाज से जानेंगे। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल के ब्रिज के ऊपर। यहाँ पर जो है ट्रैफिक बदतरीन जाम है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ जगहों की बात करते हैं। यहाँ पर जो है वाटर पम्प है, आयशा मंजिल, यासीनाबाद, सदर, मुख्तलिफ जो है जगहों पे जो है ना ट्रैफिक बदतरीन जाम है। और यहाँ पर जो है अभी तक जो है कोई पूछने वाला नहीं है हुकूमत की जानिब से। और दूसरी जगह जो है यहाँ पर जो है ट्रैफिक एहलकार भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा मेरे साथ कुछ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं उनको क्या कहना है। जी बताएंगे, ट्रैफिक जो है इतना जाम है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बारिश हुई है यहाँ, एक तो लाइट नहीं है, लाइट नहीं होती, लोड शेडिंग होती है और पानी भी नहीं आता, उसकी भी हफ्ते में कितने दिन नहीं आता। और ये बारिश की वजह से सड़कों पर पानी खड़ा हो गया है, उसकी वजह से बहुत गंदगी की भाई ढेर लगे हुए हैं। ये तो पहले भी होता रहा है कि गंदगी जमा होती है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं, उसकी वजह से फिर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा जाम हो जाता है। ऐसे मौक़ों पे बारिश हो गई या गंदगी या इस वजह से ऐसे दिन आते हैं उसमें ट्रैफिक कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। अच्छा, आप अभी फैमिली के साथ यहाँ पर आए थे, आपने मतलब फैमिली के साथ वहाँ पर आए, आपकी गाड़ी बंद हुई है
اس کے بعد جو ہے برج کے اوپر سے گزر رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ بس پیٹرول پمپ پہ جانا ہوتا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، کوئی بھی کسی کام سے جاتا ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے ٹریفک جام کی وجہ سے. یہ ابھی ٹریفک کی روانی بحال ہوئی ہے، تھوڑی دیر ہوئی ہے. جی بالکل، آپ نے دیکھا کہ شہریوں کے اندر کتنا غصہ نظر آتا ہے. بہت شکریہ شاہد اعجاز. کراچی میں بارشوں کے دوران کرنٹ لگنے سے ہلاکتیں. نیپرا نے کراچی میں کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں پر نوٹس لے لیا. نیپرا اتھارٹی نے ذمہ داران کے تعین کے لیے شواہد اکٹھے کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے شواہد حاصل کرنے کے لیے ای میل ایڈریس متعارف کروایا ہے اور کراچی والوں سے کرنٹ لگنے کے واقعات کے شواہد جمع کروانے کی اپیل کی ہے. سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ نے بارش سے متاثرہ علاقوں خاص طور پر لیاری ایکسپریس وے پر گجر نالے کا دورہ کیا. تقریباً پورے شہر کا وزٹ ہمارے ساتھ کیا ہے اور ابھی اور جگہوں پر بھی جانا ہے. تو آپ نے خود دیکھ لیا کہ پہلے جہاں دنوں تک پانی ٹھہرا رہتا تھا اور پورے روڈ بند رہتے تھے، زندگی مفلوج رہتی تھی، آج رواں دواں ہے. کچھ علاقوں میں کچھ ضرور پریشانیاں ہوئیں. ان جن گھروں میں پانی گیا، جن لوگوں کو سڑکوں پر پریشانی آئی، ان سے معذرت خواہ بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج آپ دیکھ لیں کہ پورے شہر میں تقریباً جو بڑی شاہراہیں ہیں بالکل صاف ہیں، اور بھی جو ان کے منسلک ارادے ہیں، جو بھی علاقے ہیں وہ بھی کافی حد تک صاف ہیں. کچھ جگہ پر اب بھی جو نشیبی ایریا ہیں وہاں پہ ایک دو اکا دکا جگہ سے شکایات ہیں. وہاں پہ ڈی واٹرنگ کی جو گاڑیاں ہیں بھیجی گئی ہیں، وہاں پہ کام ہو رہا ہے. کراچی میں تعیناتی کی وجہ سے تنازع کا شکار ہونے والے مولانا فضل الرحمان کے بھائی اور ڈی سی سینٹرل کراچی ضیاء الرحمان نے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. اس پوسٹ پر حکومت رکھے گی، مجھے او ایس ڈی رکھے گی، میں رہوں گا، مجھے کہیں ٹرانسفر کریں گے میں پھر جاؤں گا. لیکن چونکہ ہمارے سرکار کا ایک اصول ہے، پروسیجر کے تحت حکومت جیسے ہی مجھے ریلیف کرے گی، چاہے مجھے گھنٹے کے بعد کرنا ہو. جاری رہے گا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پنجاب میں تاجر حکومت کے خلاف ڈٹ گئے. تاجر تنظیموں نے حکومتی لاک ڈاؤن کو مسترد کرتے ہوئے دکانیں کھول لی. دکانیں زبردستی بند کروانے پر پولیس اور تاجروں میں تلخ کلامی ہوئی. مزاحمت کرنے پر متعدد تاجروں کو گرفتار کر لیا گیا. برٹش ایئر ویز نے پاکستان کے لیے پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا. اسلام آباد کے لیے ہفتے میں دوران 3 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی. اس سلسلے میں برطانوی ایئر لائن حکام نے پاکستانی عہدیداران سے تمام انتظامات مکمل کرنے کی یقین دہانی مانگ لی ہے. متعلقہ گیٹ اور لانجز کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں. جون 2019 میں برٹش ایئر ویز کی پرواز بحال ہوئی تھی. اگر کسی نے جارحیت مسلط کی تو پوری قوت کے ساتھ جواب دیں گے. سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کی کھلے اور پوشیدہ دشمن کو للکار. کہا اگر ہمیں مشتعل کیا گیا تو دندان شکن جواب دیں گے. ہماری دفاعی تیاریاں ملک کے اندرونی اور سرحدوں پر امن کو یقینی بنانے کے لیے ہیں. پاکستان آرمی کا فخر، میدان جنگ کا بادشاہ ایک اور سنگ میل عبور. الخالد 1 ٹینک آرمڈ کور رجمنٹ کے حوالے کر دیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ کیا. آرمی چیف نے ایچ آئی ٹی میں مقامی طور پر تیار ہونے والے مین بیٹل ٹینک الخالد ٹینک کی آرمڈ کور کے حوالے کرنے کی تقریب میں شرکت کی. تقریب کے دوران آرمی چیف نے الخالد 1 ٹینک کی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی دیکھا. آرمی چیف نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی صلاحیتوں اور عالمی معیار کے مطابق دفاعی مصنوعات کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا. آرمی چیف کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ الخالد 1 ٹینک پاکستان آرمی کا فخر، میدان جنگ کا بادشاہ ثابت ہوگا. اس کی تیاری سے پاکستان نے دفاعی سامان کی تیاری میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے. ٹینک حاصل کرنے والی آرمڈ کور رجمنٹ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے سپاہ سالار نے کہا کہ آرمڈ کور نے دشمن کے خلاف ہمیشہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. چونڈا کے محاذ جہاں جنگ عظیم دوئم کے بعد ٹینکوں کی بڑی لڑائی ہوئی تھی، قابل فخر رجمنٹ نے دشمن کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا تھا. آئی ایس پی آر کے مطابق الخالد 1 ٹینک چین اور یوکرائن کے تعاون سے پاکستان میں تیار کیا گیا ہے. چلاس میں ہم دشمنوں کے خلاف کارروائی. سی ٹی ڈی کے 5 شیر جوان فرض کی ادائیگی کے دوران شہید ہو گئے. 2 شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی.
वतन बाकी रहे ये जान तो आनी जानी है। दियामीर के सदर मुकाम चिलास में CTD की कार्रवाई, मकान में छुपे मफरूर मुल्जिमान ने पकड़े जाने के खौफ से फायर खोल दिया, जिससे सब इंस्पेक्टर सहराब और 4 जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए। गोलियों की बौछार 2 मुकामी अफराद की जिंदगी भी निकल गई। वाक़ये के 2 शहीद की नमाज जनाजा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर गिलगित में अदा की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की, जिसके बाद मय्यते तदफीन के लिए आबाई इलाकों में रवाना कर दी गई। निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में डाकुओं का राज बरकरार, डकैतियों की सरेआम लूटमार। मलीर काला बोर्ड में गन पॉइंट पर शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली गई। तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा, मोटरसाइकिल छीनने की वारदात की CCTV फुटेज भी सर्च टीवी ने हासिल कर ली है? हाँ जी बिल्कुल। कराची में जो डकैत हैं वो अपनी जो उनकी वारदातें हैं वो मुसलसल जारी है। जो पुलिस है उनको रोकने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है, और ये डकैत जब चाहते हैं और जहां चाहते हैं जिससे जो चीज छीन कर आसानी से फरार हो जाते हैं। ऐसा एक वाकया इतवार के रोज जो है वो पेश आया था। दिन दहाड़े दिन का वक्त था ये, जब एक मोटरसाइकिल सवार शहरी को एक डाकू मुसल्ला डाकू ने लूटा था, उसकी CCTV फुटेज मंजर आम पर आई, जो सर्च टीवी ने हासिल कर ली। अब्दुल कदीर राना, आपका शुक्रिया। हुकूमत FATF के नाम से आवाम से खिलवाड़ कर रही है। उनका पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रहना, ब्लैक लिस्ट में जाना मानी नहीं रखता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कॉमस्टेक की जानिब से इस्लामाबाद में नौजवानों को अपने आइडियाज की नुमाइश से कबल ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदों ने शुरका को मालूमात फराहम की। रिपोर्ट करेंगे सजाद काज़मी। 57 ममालिक के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी के मैदान में काम करने वाले पाकिस्तान के वाहिद इदारे कॉमस्टेक के ज़ेर इंतजाम मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी का कहना था कि हमारा फोकस नौजवान तबका है। हम मुख्तलिफ शोबों में यूनिवर्सिटी के तलबा को उनके प्रोजेक्ट में फंड फ्राहम करने समेत उनकी सलाहियतों को दुनिया के सामने लाने में मदद फ्राहम करते हैं। इसका जो फोकस है वो है नौजवानों पर ही, कि उनकी क्रिएटिव पोटेंशियल को आगे लेके जाया जाए। और इस कॉमस्टेक के कई प्रोग्राम हैं, AI में भी और वायरोलॉजी में भी, बायोलॉजिकल साइंसेस में, मुख्तलिफ फील्ड्स में, जिसमें कॉमस्टेक यंग लोगों को जो स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनको प्रोजेक्ट फंड करता है। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुर्तज़ा नूर ने कहा कि हम अच्छे आइडियाज के हामिल नौजवानों को आलमी कंपनियों से मिलवाते हैं ताकि वो अपनी सलाहियत का लोहा बड़े लेवल पर मनवा सकें। IT और AI और IoT की बात हो रही है, उन पे कोई काम करना हो तो ना सिर्फ हम उन्हें पूरी सपोर्ट करते हैं, बल्कि उनके जितने भी ओवर कॉस्ट हैं वो बेयर करते हैं, उन्हें जगह प्रोवाइड करते हैं, उन्हें इंटरनेट देते हैं और उनके साथ ना सिर्फ कोलैबोरेट करते हैं बल्कि डिफरेंट कंपनीज को उनके साथ कोलैबोरेट करवाते हैं। कोरोना के मुश्किल हालात में वेंटिलेटर्स और PPEs बनाया गया और अब मिस्र में मुनक़दा नुमाइश के लिए नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना और वसाइल की कमी को पूरा करने के लिए अपनी खिदमात देने पर शुरका की जानब से कॉमस्टेक को सराहा गया। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बात करेंगे खेल और खिलाड़ी की। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेटर्स की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड में मौजूद 29 खिलाड़ियों में से 20 खिलाड़ियों को दूसरे मरहले के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, जिनमें से हतमी स्क्वाड मैदान में उतारा जाएगा। पाँच अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से कबल प्रैक्टिस मैचेस के बाद कौमी टीम के 20 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया गया। डर्बी में प्रैक्टिस मैच के इख्तिताम पर शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले खिलाड़ियों में कप्तान अजहर अली, बाबर आजम, आबद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इमामुल हक, इमरान खान सीनियर, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, नसीम शाह, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, सुहेल खान, उस्मान चनवारी, वहाब रियाज और यासर शाह शामिल हैं।
इंग्लैंड में मौजूद दीगर 9 खिलाड़ी T20 सीरीज के लिए अपनी तैयारियों का सिलसिला जारी रखेंगे। दीगर 9 खिलाड़ियों में फख्र जमान, इफ्तिखार अहमद, हैदर अली, अम्माद वसीम, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, मूसा खान शामिल हैं। कौमी क्रिकेट टीम 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड में मौजूद है। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 5 अगस्त से खेला जाएगा। साबिक ओलंपियन असद मलिक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। असद मलिक ने 2 ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मेडल हासिल किए। लाहौर में मोटरसाइकिल पर सवार साबिक ओलंपियन असद मलिक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए और जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। ट्रैफिक हादसे में असद मलिक की बेटी भी शदीद जख्मी हुई।